हनुमान केरू नाम सुनता जो कि मस्तक जाय छे एकामो की धारा गवतणा ने गनोय गर पूंजाय छे एक थी कुख उजળી अंजनी नी गणाणो तोय दास मां ए अब देश ना ये वीर आचा मर से इतिहास बुद्धि हती शक्ति हती राघव हता संगात ए उपयोग की दो राम काजे रावण लीधो बात ए वानर नहीं पण नर हता सुरवीर ये संग्राम ए यम देश ना ये वीर आचा मर से इतिहास लंका तना मैदान माजदी भीड़ लक्ष्मण वीर ने ए संजीवनी लेवा गया दिल माधु क्यों बलवीर ने जागृत की धा लक्ष्मण जति बनी लाडला प्रभु राम ना ए यम देश ना ये वीर गाचा गमर से इतिहास हनुमान केरू नाम सुनता झुकी मस्तक जाय छे कामो कीधा राघव थणा अन पशी करो गर पूंजाय छे कीधी कुख उजળી અંજની અન ગણાણો તોય દાસમાં અમ દેશ નાય વીર હાચા અમર સે ઇતિહાસમાં જેનું નામ લઈ તો મિત્રો ઘણા અવતાર થયા છે ભગવાન ભોળિયાનાથના રુદ્રગણ પણ ઘણા છે કાળ ભૈરવને પ્રથમ ગણવામાં આવ્યા છે 11મો રુદ્ર હનુમાનજી છે સતા જમદટ જાબુ વાંદ અંગદ દિલ સુગ્રીવ ના રહ્યા પણ હજ લગ હનુમાન તું તો કાયમ બેઠો કાગડા કોઈ નેહડું બાકી ન હોય કોઈ ગામ બાકી ન હોય કદાચ બીજા મંદિર ન પણ હોય હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર હોય ને હોય એનું કારણ જેણે ઉજળા કામ કર્યા હોય જેણે જગતને सेवा शू कहवाय अतुलित बलधामम है शैलाभ जेनी पासे ताकत होय लोखंडी पुरुष होय पण तमाम एम कहवाय समाज ने अर्पण करी दे आ तो ई नहीं परमात्मा ने अर्पण करी दीधेलुं भाई बुद्धि हती शक्ति हती राघव हता संगात में उपयोग कीधो राम काजे अन पछी रावण लीधो बात में वा नर नहीं पण नर हता सुरवीर ये संग्राम में देश ना ये वीर हाचा अमर से इतिहास बुद्धि हती शक्ति पण एवी हती अने जेनी हारे अखिल ब्रह्मांड नो मालिक राघव होय ई माणा ने हूँ खामी होय सता उपयोग कीधो राम काजे अन पछी रावण लीधो बात में बुद्धि नो शक्ति नो उपयोग जेने जेने परमात्मा माटे कर्या छे ने ई आ धरती में पूजाणा छे एवा हनुमानजी महाराज ने याद करवा छे एवा हनुमानजी महाराज ने आज वंदना करवी छे हे हनुमानजी महाराज बनसरी गुरु शरण सरोज राज अन निज मन मुकुंद सुधार ए जोन बरन रघुबर बिमल जश ए जो दायक फल चा बुद्धिहीन तनु जान के अनसुमरो पवन कुमार ए पण बल रे बुद्धि विद्या देहु मोही ए जोन घर हूँ कलेश विकार बन जाय हनुमान ज्ञान गुण सागर जाय कपि यति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि यति लोक उजागर
रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन कुवेशा कानन कुंडल कुंसित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे कुंज जनोई साजे शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा आज हनुमान जी नो प्रसंग अपना मोढे थी महाराज नी केम वर्णन थई हके वेदो पुकारी पुकारी ने कहता होय नेति 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 जय हनुमान जी महाराज नो एम कहेवाय के एना चरित्र नु वर्णन करવું होय હું માનું છું કે જ્યાં વેદો ટૂંકા પીડ્યા હોય હું તમે પામર માણસ શું કરી શકે એની કેટલી બળ છે અતુલિત બળ કેટલી તાકાત एक हो माणा ने तमे भेगा करो ने एनी जो बल तमे भेगू करो एक हो माणा ना ताकात प्रमाणे एक अश्वनु एटले घोड़ानु बल थाय एवा 1000 अश्व ने भेगा करो एवा 1000 घोड़ाओ ने भेगा करो अने एनु जे बल थाय ई एक हाथी नु थाय अने एवा 10,000 हाथी भेगा करो अने ई हाथीओनी जे ताकात थाय जे भेगा थाय बल भेगू थाय એટલું બળ એક ઐરાવત હાથીમાં તાકાત હોય અને એવા 1,00,000 ઐરાવત હાથી ભેગા કરો અને ઈ જે બળ ભેગું થાય એટલું જ એક જ હાથી ઇન્દ્રના હાથીમાં તાકાત હોય અને એવા ઇન્દ્રના 1 કરોડ હાથી ભેગા કરો અને જે તાકાત થાય ઈ ખાલી હનુમાનજીની ટચલી આંગળીમાં તાકાત હતી એનું વર્ણન શું કરવાનું હોય ભલામણ रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा ताकात वर्णन न થઈ શકે એ હનુમાનજી મહારાજ એના પ્રાગટ્યની વાત કરવી છે ઘણી જગ્યાએ હું તમે સાંભળીએ છીએ પણ એક કથા અહીંયા એવી મળે છે માં અંજના કોણ હતા मां अंजना ने धरती पर कई रीते आवવું પડ્યું છે કોઈ એમ કહે છે કે એને દેવોનો શ્રાપ હતો આયા જે આજ એક પ્રસંગ મળ્યો છે ઘટના એવી ઘટે છે મહારાજ ઇન્દ્ર એમ કહેવાય સભા ભરીને બેઠા છે આજ કાંઈક મહારાજ ઇન્દ્ર છે એટલા બધા કાંઈક મોજમાં દેખાય છે દેવો એટલા બધા આજ આનંદમાં છે उत्सव उजवो छे इंद्र ने अपसराओ नृत्यांगनाओ नृत्य करी रही छे 8 नृत्यांगनाओ नृत्य करे छे इंद्र एम कहेवाय आनंद में छे घटना एवी घटे कुंजिक स्थला नामनी 9મી अपसरा आवे छे पण ज्या 9મી अपसराए इंद्रनी सभामां जाम कहेवाय कुंजक स्थळाए ज्या प्रवेश कर्यो देवो जाणवा થઈ ગયા એટલું બધું રૂપ 9મી अपसराए આવી મહારાજ ઇન્દ્રને વંદન કર્યા મહારાજ આપની મહેફિલમાં આપની દાસી હાજર છે મહારાજ ઇન્દ્રે મસ્તક હલાવી એમને નૃત્ય કરવાનો આદેશ આપ્યો महाराज इंद्र की आज्ञा लई कुंजक स्थला नृत्य करे छे आनंद छे हवे आमा एक पानु फरे छे जा देवो बैठा छे इंद्र बैठा छे अने एम कहेवाय के 9 नृत्यांगनाओ नृत्य करे छे देवर्षि दुर्वासा मुनि नो आ प्रवेश थाय छे जेवो एम कहेवाय ऋषि देवर्षि जेम कहेवाय
દુર્વાસા જ્યાં પધારે, દુર્વાસા જ્યાં આવ્યા, સભા સ્તંભ થઈ ગઈ. મહારાજ ઇન્દ્ર ઉભા થઈ ગયા, દેવો ઉભા થઈ થઈ મહારાજા દુર્વાસાને આદરમાન આપી, પધારો મુનિરાજ, આપનું શું સ્વાગત કરીએ. અપસરાઓ 8 થઈ ઊભી રહી ગઈ છે, પણ 9મી અપસરા કુંજિક સ્થળા એને ખબર નથી કોણ આવ્યું છે. આ ઠુમક ઠુમક આમ જાય, ઠુમક ઠુમક આમ જાય. દુર્વાસા મુનિનું ધ્યાન નથી, ઇન્દ્રનું ધ્યાન છે. ઇન્દ્રને અંદર કકળાટ થાય કે હાય હાય હવે ઊભી રહી તો સારું. મહારાજ ઇન્દ્ર છે, અપસરાની સામું જોવે છે. એક બાજુ ધ્યાન દુર્વાસા મુનિ સામે છે. બાપજી આશીર્વાદ આપો. આશીર્વાદ દેવાના હજી ગંગાનો ધોધ છૂટવા જાય ન જાય. દુર્વાસાનું ધ્યાન એમ કે ભાઈ 9મી અપસરા ઉપર ગયું. ઘડી કામ જાય છે, ઘડી કામ જાય છે. ઋષિનો ક્રોધ ચડ્યો. 9મી અપસરા સામું જોઈ અને કહેવાય કમંડળમાં લઈ પાણી લઈને આંધળી છાટી કે વાંદરીની ઘોડે આમથી આમ ફરે છો, જા ધરતી પર વાંદરી થા. શ્રાપ દેતાની સાથે કુંજિક સ્થળા પગમાં પડી ગઈ. બાપજી, હું આપને ઓળખતી નહોતી, મને ક્ષમા કરો, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. દુર્વાસા મુનિને એમ થયું કે મારે શું કહેવાય ગયું. બેટા, ઋષિઓના મોઢામાં લઈ નીકળેલા શબ્દો ખાલી નથી જાતા, વ્યર્થ નથી જાતા. પણ હું દુર્વાસા તને આશીર્વાદ આપું છું. તને વાંદરીનું મારે શ્રાપ દેવાનો, પણ વાનર કુળમાં તું માનવ તરીકે અવતરીશ. અને બેટા ભેગા આશીર્વાદ એ આપું છું, તારા શ્રાપનું નિવારણ કરાવું છું કે તારી કુખમાં એવો દીકરો જન્મશે કે અખિલ બ્રહ્માંડના માલિકને એમ કહેવાય કે ઋણમાં રાખશે, અને દિશાઓમાં એમ કહેવાય કે એની યશ ગાથા ગવાશે. અને એ યશ ગાથાનું જેથી તને ગૌરવ થશે, તેથી ફરીવાર તું પાછી ઇન્દ્રની અપસરા બની ઇન્દ્રની સભામાં તું આવીશ. દેવો દુર્વાસા મુનિ ઉભા છે. કુંજિક સ્થળા ધીરે 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 કરતા એમ કહેવાય ઇન્દ્રની સભામાં લઈ વિદાય લે છે. દેવોને નારાજ થયા છે. દુર્વાસા મુનિને પણ એમ થયું કરે રે મેં શું કર્યું. પણ મિત્રો, કોકદી કોકનો શ્રાપ પણ કઈક લાભદાયક બનતો હોય છે. કુંજિક સ્થળા ઋષિના શ્રાપથી ધરતી ઉપર આવે છે. મહારાજ કુંજર મહારાજ એમના દીકરી તરીકે, બીજું નામ અંજના તરીકે અવતરે છે. અંજના તરીકે એમ કહેવાય કુંજર મહારાજને ત્યાં એમણે જન્મ લીધો. પણ મિત્રો વિચાર કરજો, અંજનાનું એટલું બધું રૂપ છે, એવું ગળું છે. એ વિસ્તારમાં કોયલું કહેવાય છે કે ભાગી ગયેલી. માનસકારોએ વર્ણન કર્યું છે, કોયલો ભાગી ગયો એવો તો એનો મીઠું કંઠ છે. મહારાજ કુંજરને એમ થયું આવી મારી દીકરી તો આનું મારે પતિ પણ એવો ગોતવો જોઈએ. અંજનાને સાથે લીધા. પ્રસંગ તો બહુ મોટો છે, આ પણ ટૂંકમાં વર્ણન કરું છું. મહારાજ કુંજરી ફરતા 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 એમ કહેવાય કેરળ મરબાલ પ્રદેશમાં આવે છે. ગોકુળના મહારાજ કેસરીને સાથે અંજનાજીના લગ્ન કરે છે. લગ્ન થયા પછી ઘણો સમય થાય છે, સંતાન થતું નથી. મહારાજ કેસરીના
લગ્ન થયા પછી દોનો દંપતી વાતો કરે છે કે દેવોના આશીર્વાદ છે, ઋષિઓ તમને આશીર્વાદ આપે છે. કેસરીજીને પણ ઋષિઓએ આશીર્વાદ આપેલા કે તમારી ઘરે એમ કહેવાય એક મહાન દીકરો થશે. એ આશીર્વાદ એવે ટાણે આપેલા કે એક સંભસાધક નામનો રાક્ષસ હતો અને ગૌકર્ણ પ્રદેશમાં જેટલા ઋષિઓ રહેતા એને હેરાન કરતો. એ રાક્ષસ હાથીનું રૂપ ધારણ કરતો. મહારાજ કેસરી જે હરદ્વાર ગયા છે, અહીંયા રાક્ષસે યજ્ઞો એમ કહેવાય નષ્ટ કર્યા. ઋષિઓ ભાગી જવાની તૈયારી કરે ને એવામાં કેસરીજી આવી જાય છે અને વાત કરે છે ઋષિઓ કે અમને સમસ્થળ નામનો હાથી છે, એ બહુ હેરાન કરે છે, એ આને રાક્ષસને મારે છે. ત્યારે દેવો ઋષિઓને આશીર્વાદ આપે છે. ત્યારે અંજનાજીને યાદ આપે કે આ તમને આશીર્વાદ તો છે પણ સંતાન કેમ નથી? પોતાના ગુરુજી માર્તંગ ઋષિની પાસે પંપા સરોવર એમ કહેવાય કેસરીજી આવે છે. માતંગ ઋષિ આશીર્વાદ દે છે કે તમે પવનદેવની સ્તુતિ કરો, પવનદેવ તમારી ઘરે દીકરો દેશે. અને પવનદેવના તપ કર્યા પછી પવનદેવ પ્રસન્ન થયા, આશીર્વાદ આપ્યા કે જાઓ તમારી ઘરે એમ કહેવાય કે દીકરાનો જન્મ થશે. અહીંયા સારા દિવસો દેખાય છે. માં અંજના બરોબર એમ કહેવાય ચૈત્ર પૂર્ણિમાનો દિવસ છે અને ચૈત્રી પૂનમ હર્ષિણી યોગ ચિત્રા નક્ષત્ર અને એ વેટાણે એમાં અંજની એમ કહેવાય જ્યાં બાળકનો જન્મ દીધો. પણ અતુલિત બલધામ મહેમ સૈલાભ દેહ આ બરોબર બાળકનો જન્મ થયો છે. તુલા રાશિ આવે છે અને ભગવાન ભોળિયોનાથ પોતે બ્રાહ્મણનું રૂપ ધારણ કરી અને ત્યાં આવે, કારણ કે પોતાનો 11મો રુદ્ર કેસરીજીને કહેવાય દાસી આવીને કહે, કેસરીજીના બીજા પત્ની માર્ગરાસ્યા એ પણ એટલા બધા આનંદમાં છે કે મને ભલે સંતાન ન થયું પણ મારા બેનને સંતાન થયું છે. એનો માર્ગરાસ્યાને આનંદ છે. જ્યાં બેયને આનંદ હોય ને બાપ ત્યાં હનુમાન જેવા દીકરા જન્મે. કેસરીજીને કહે છે બધાઈ હો, આપણી ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો છે. કેસરીજી આનંદ આનંદ આનંદમાં છે. આ બાજુથી ધીરે 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 ભોળિયો નાથ એમ કહેવાય બ્રાહ્મણના રૂપમાં આવે છે. કેસરીજી આગળ હાલી બ્રાહ્મણને આદર આપીને બેહાડે છે. મહારાજ આજ મારે ઘરે પધાર્યા, આજ મારી ઘરે હોનાનો હુરજ ઉગ્યો છે, આજ મારી ઘરે એમ કહેવાય દીકરાનો જન્મ થયો છે. આજ ભગવાન ભાસ્કર પણ આનંદમાં છે, ભગવાન સૂર્ય પણ આનંદમાં છે કે આજ જે બાળક જન્મો છે એ કોક દી મને પકડવાનો છે. આપ મહારાજ પધાર્યા છો, અમારા દીકરાનું નામ પાડો. ભગવાન ભોળિયાનાથે જેમ કે વિચાર કર્યો, હર્ષિણી યોગ ચિત્રા નક્ષત્ર ચૈત્ર શુક્લ પૂર્ણિમા રાશિ આવે તુલા, નામ રામદાસ પાડ્યું છે. પ્રથમ નામ જો હનુમાનજીનું હોય એ રામદાસ. આ ઘટના કેવી ઘટે? માં અંજના છે, જ્યાં બાળકને હામું જોવે તો પૂછવાળો બાળક, વાનર રૂપ. માને અફસોસ છો, કરુણતા થઈ ગઈ. ઓ કેસરીજી કહે તું શું મોટું દેખાડે તે એક વાનરને જન્મ આપ્યો? દુખી થાય છે. માર્ગરાસ્ય સમજાવે છે બેન કેટલો સરસ બાળક છે, પવનદેવના આશીર્વાદથી મળ્યો છે. બેન તું દુઃખ ન કર. કેસરીજી આવે છે, જોવે છે, એ પણ સમજાવે છે દેવી બહુ સરસ બાળક છે. તમે જોવો તો ખરા એના મુખામું એક હજી ઘડી ભરનું બાળક છે, પણ 1 વર્ષનું તેજ હોય એટલું તો એનામાં તેજ છે. મન માનતું નથી, માતૃત્વ વયું ગયું છે. અરે આ તો હારું લગાડવા મને બધા કે કાલ સમાજ મને શું કહેશે? અડધી રાતનો ટાણો થયો,
માં અંજનાને એમ છું કે હવે આને હું ઘા કરી દઉં, નાખી દઉં જંગલમાં. અટારીએ ચડી બીતા બીતા માં અંજના બાળકનો જ્યાં ઘા કરવા જાય, પવન દેવ એમ કહેવાય વાયરીને હુકમ કર્યો, લઈ લ્યો. લઈ લીધા. જાય નીચે ઘા કરવો છે. બાળક વયું ગયું હાથમાં લઈ ફળાક દઈને. અંજનીને હવે માતૃત્વ છે. અરે અરે મારું બાળક ક્યાં? હું નીચે ઘા કરું છું, ક્યાં છે? કેસરીજી આવ્યા. દેવી હા મહારાજ, મારે બાળકને નાખી દેવું છું, પણ બાળક હું જ્યાં નાખવા ગઈ તો ક્યાં વયું છું ખબર નથી. ગોતે છે, બહુ ગોતે છે, યાકુળ બહુ થયા. આકાશવાળી અવાજ આવ્યો, ગોતો નહીં, આયા છે. પવનદેવ આવ્યા. મહારાજ કેસરી, મેં તમને વરદાન આપ્યું, મારા વરદાનનું બાળક છે, આપ એને નાખી દો છો. હવે આપું એક શરત, આજથી પવન પુત્ર કહેવાશે. અંજની પુત્ર પવન સુત નામ. અને ઈ હનુમાનજી મહારાજ શું એના વર્ણન કરવાના, જેને અખિલ બ્રહ્માંડના માલિકને મિત્રો ઋણી રાખ્યા હોય. એ હનુમાનજી મહારાજનો આ પ્રસંગ 6 મહિનાના છે. કાળી ચૌદશ નો દિવસ. કાળી ચૌદશ ના દિવસે હનુમાનજી મહારાજ એમ કહેવાય કે 6 મહિનાનો બાળક ગોઠડિયા ભર ફળિયામાં રમે છે. માં અંજના કઈક કામ કરે છે. આ બરોબર ઇન્દ્ર છે, રાહુને હુકમ કરે કે જાઓ સૂર્યને ગળી જાઓ, સૂર્યને ગ્રહણ કરો. મન વેગે જાય એમ કહેવાય કે હાટ કરતો રાહુ એમ કહેવાય સૂર્યને ગ્રહણ કરવા જાય. હનુમાનજી નું ધ્યાન જાય કે આ કોણ? મારાથી આગળ, મારાથી તાકાતવાન ન હોય. 6 મહિનાના બાળક એમ કહેવાય હનુમાનજી મહારાજે ચલાંગ મારી. રાહુને જાય એમ કહેવાય કે આગળ જાય, પણ રાહુનો ખંભો પકડી નાખ્યો હેઠો. આપણે કોઈ દોડતા જતા હોય ને સાઈડ કાપે અને કેમ ખંભો પકડીને પાછો નાખે, એમ રાહુને પાછો તો નાખ્યો પણ એક ગડદોય માર્યો. પછી એક ઠીકા ભેગો એમ કહેવાય કે રાહુને સીધો ઇન્દ્રની સભામાં હાથ પગ મરડાઈ ગયા. રાહુ જ્યાં ફીંડલું વળીને પડ્યો ને ઇન્દ્રનું ધ્યાન ગયું. તને સૂર્ય ગળવાનું કીધું છે. મહારાજ હું ક્યાં જાતો હતો, પણ કોઈ મારથી તાકાતવાન મારથી આગળ થઈ ગયો. કોણ હતો એ ખબર નથી, આગળ જો એનોય મને વાંધો નથી, પણ પ્રભુ મને માર્યો કરવા હું ઈ જોઉં છું. હા, ઇન્દ્ર મહારાજનો ક્રોધ વ્યાપ્યો, વજ્રનો ઘા કરે છે. આય બરોબર ઇન્દ્ર મહારાજને વજ્રનો ઘા કરવો, ભગવાન હનુમાનજી મહારાજને એમ કહેવાય કે સૂર્યને મોઢામાં લેવા, મોઢામાં અંદર છે. ઇન્દ્રનું વજ્ર લાગતા દાઢી ઉપર વજ્ર લાગ્યું. હનુમાનજી મોરસીથી ધરતી ઉપર ઢળી પડે. પવનદેવને ક્રોધ ચડ્યો છે. કેસરીજી દોડીને આવી ગયા છે, માં અંજના દોડીને આવ્યા છે, કે છે શું કામ બાળકને રેઠું મૂકો? પવનદેવ આવ્યા. પવનદેવને ક્રોધ ચડ્યો, મારા બાળકને ઘા કોણે કર્યો છે, કોણે માર્યા છે? સમાજ સૃષ્ટિમાલી તમામ વાયુને ખેંચી લીધો. એક તો સૂર્ય મુખમાં વાયુ નહીં, સૃષ્ટિ અકળાણી. દેવો પધાર્યા, ઇન્દ્ર પધાર્યા, બધા સ્તુતિ કરે છે પવનદેવની. મહારાજ વાયુને છૂટો કરો, હનુમાનજીને કયો સૂર્યને છૂટા કરે. અને આજથી અમે તમામ દેવો આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે જાઓ, તમારો દીકરો કોઈ દી ઘરડો નહીં થાય, તમારા દીકરાને કોઈનું વજ્ર નહીં લાગે, તમારો દીકરાનું કોઈ દી મૃત્યુ નહીં હોય, અજર અમર. દાઢી ઉપર વજ્ર લાગવાથી દાઢી નામ હનુ, ત્યારથી હનુમાનજી મહારાજનું નામ હનુમાનજી પડ્યું છે. પ્રથમ નામ રામદાસ, કેસરી નંદન, અંજની પુત્ર, પવન પુત્ર અને હનુમાનજી મહારાજ, આ એના નામ એટલે વખણાય છે. અને એવા હનુમાનજી મહારાજના આજ મારે તમારે વખાણ કરવાના છે અને એની સ્તુતિ લેવાની છે. મનોજવમ મારુત તુલ્ય વેગમ જીતેન્દ્રિયમ બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ વાતાત્વજમ વાનર યુથ મુખ્યમ શ્રી રામદૂતમ શરણમ પ્રબધ્ય. અને એવા હનુમાનજી મહારાજને
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीयति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीयति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल जामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। विक्रम बजरंगी कुमति दीवान सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज कुवेशा कानन कुंडल कुंसित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे कुंज जनोई साजे। शंकर सुवर केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान गुणी यति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनी को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम काज करवे को आतुर जेने राम ना काम करवामां जेने आनंद छे एवा हनुमानजी महाराज एने घणा बधा प्रसंगो लेवा छे। एने याद करवो छे बाप। जेने जेने हनुमानजी मळी गया तुलसीदासे रामायण में लख्યું છે પેલા તો હનુમાનજી પાસે ગયા અને હનુમાનજી મળે ને એને જ રામ મળે। राम दुआरे तुम रखवाले। रामना द्वार में आगल स्थान एनु छे। एवा हनुमानजी महाराज एनो एक प्रसंग। हनुमानजी महाराज एम कहेवाय लंका में जदी प्रथम जारे गया मां जानकी नो संदेशो लईने जवानो हतो। जेटला जेटला वानरो ने पूछ्યું તમારે જવાનું છે તમે પહોંચી શકશો તો કોઈ એમ કે હું પહોંચી શકું પણ પાછો ન આવું। કોઈ એમ કે હું અડધે સુધી જઈ શકું। જાંબુવાન ને ખબર હતી કે આ તો લંકા તો શું પણ લંકાને ઉખેડીને લઈ આવવાની હનુમાનજીમાં તાકાત છે। પણ ઈ હનુમાનજીને કોઈ ઋષિને કોઈ વાર એમ કહેવાય સતાવાઈ ગયેલા અને શ્રાપ આપેલો કે જ્યાં સુધી તમને તમારા તાકાતનું વર્ણન કરવામાં નહીં આવે ખ્યાલ આપવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી તમે નહીં તમારા બળ આવે। જાંબુવાન એમ કહેવાય હનુમાનજી મહારાજને બિરદાવે છે હે હનુમાન તું તો બાપ મહાબળવાન છો ઉઠો જાગો। અને હનુમાનજી મહારાજને એમ કહેવાય રોમે 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 એમ કહેવાય બળ ઉભડ્યું છે। રાઘવને વંદન કરી કે છે પ્રભુ હું જાઉં છું પણ માં જાનકીને હું ઓળખતો નથી કદાચ મને ન ઓળખે તો મારે શું કરવું। ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકાર એમને વીટી આપે છે મુદ્રા આપે છે મુદ્રિકા આપી લ્યો હનુમાન આ વીટી દેખાડજો તમને ઓળખી જશે। અને બરોબર એમ કહેવાય સમુદ્ર કિનારે જે પર્વત છે અને પર્વત ઉપર એમ કહેવાય કે જેમ 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 હનુમાનજી એમ કહેવાય પગ ભરે અને પર્વત ઉપર ચડી અને હનુમાનજી જેમ કહેવાય કે ઉડાન કરે પણ મચક કેવી મારી કે કોઈ હાથી પાકલ ચીભડા ઉપર પગ મૂકે ને જેમ બીબડા બહાર નીકળી જાય એમાં જેમ કહેવાય કે પર્વતને પાતાળમાં નાખી દીધો ને એનો જે કાંઈ કહેવાય ધાતુ હતી બહાર નીકળી ગઈ અને હનુમાનજી ઉપડ્યા પણ કઈ રીતે કોઈ એમ કે બાણ ઘોડે કોઈ એમ કે વાયુ ઘોડે નહીં જેમ રામનું મન માં જાનકીને મળવા જતું હોય ને ઈ સ્પીડમાં એમ કહેવાય કે ઈ ગતિમાં જેથી હનુમાનજી ઉપડ્યા હતા અને હનુમાનજી લંકા જાય। મિત્રો વિચાર કરો
આવા હનુમાનજી મહારાજના હું તમે કેમ ગુણગાન ન ગાઈએ? આજ તો બાપ એના ગુણગાન ગાવા છે, એ હનુમાનજીને યાદ કરવા છે, કેસરી નંદનના ગુણગાન ગાવા છે.